प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत लैके हाज़र हाँ। किसान वीरों, जदों भी असी खेती विभिन्नता की गल करते हैं तो तेल बीज फसलों को एक मुख्य विकल्प के तौर पर मन्निया जा रहा, पर ये नाल कुछ मुश्किल भी सानू आउंदियां ने। माहिरां की राय भी जरूरी है। तेल बीज फसलों के बारे की साडे को विकल्प ने और इन्हां दे लई किहड़ियां-किहड़ियां उन्नत किस्मां ने। अज कनोला सरों दियां उन्नत किस्मां अते बिजाई का सही ढंग, इस विषय ते असीं चर्चा करांगे। साडे नाल माहिर मौजूद ने डॉक्टर वीरेंद्र सरदाना जी, प्रमुख फसल विग्यानी, मुख्य पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना। डॉक्टर साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। डॉक्टर साहब, अज समय है कि आपां खेती विभिन्नता की गल कर रहे हैं। कणक झोने के फसली चक्कर चों बाहर निकलण लई साडे कोल बहुत सारे विकल्प ने, पर कुछ समस्यावां भी ने, चुनौतियां भी ने। फसल विग्यानी होने के नाते मैं सब तो पहला सवाल ये तुहानूं करना चाहांगा कि पिछले 2 साल तो जिहड़ा तेल ने इन्हां दे भाव बहुत ज़्यादा वध रहे हैं। कारण की है? साडी हर महीने देश की जिहड़ी खाण वाले तेल की खपत है वो 20 ਲੱਖ टन तो उपर है, यानी कि सालाना साडी खपत 250 ਲੱਖ टन तो ज़्यादा हैगी। पर साडी इत्थे पैदावार जिहड़ी हैगी वो लगभग 110 ਲੱਖ टन है। ये जो साडी लोड़ है वो तकरीबन 40% बनती है। ਇਹਦਾ मतलब 60% तेल की खपत जिहड़ी है सानू बाहरले मुल्कां तो खाण वाला तेल आयात करके पूरी करनी पै रही है, जिहदे लई सानू बहुत सारे पैसे खर्च करने पैंदे है। उदाहरण के तौर पर मैं तुहानू दसां तां पिछले असी साल देश विच असी 131 ਲੱਖ टन तेल बाहरले मुल्कां तो मंगाया, जिहदी कीमत 1,17,000 करोड़ रुपए सीगी जी। इस तो पिछले साल इन्नी ही मात्रा च जिहड़ा तेल मंगाया उहदी कीमत सिर्फ 71,625 ਲੱਖ करोड़ सी जी। इत्थों आपां अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेल जिहड़ा है बाहरले मुल्कां विच भी बहुत ज़्यादा महंगा हुंदा जा रहा है, तो इस करके भी इत्थे भाव वधे है। तो साडी पैदावार घट होण करके सानू दूसरे मुल्कां ते असीं निर्भर हैं। तो दूसरी एक वजह जिहड़ी है खाण वाले तेल की हुण वरतों दूसरे मुल्क दूसरे पासे बायोफ्यूल लई करन लग पे हैगे। इस करके भी तेल की जिहड़ी है सानू मिलना भी औखा हो गया। पाम ऑयल जिहड़ा असीं सब तो ज़्यादा बाहरले मुल्कां तो मंगाने हैं, ਉਹਦੇ ਭਾਅ पिछले 2 ਸਾਲਾਂ लगभग 2.5 गुना वध गए है। ये कारण है कि बाज़ार विच खाण वाला तेल जिहड़ा है वो महंगा होंदा जा रहा है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ आप ही ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। डॉक्टर साहब, खेती विभिन्नता की तुसीं गल कर रहे हो कि तेल बीज फसलों का मुख्य रोल है। अज का जो अपना विषय है कनोला सरों और आम सरों जिहड़ी है, इहदे विच की फर्क है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ, ਤਿਲ ਹੈਗੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਸੁੰਭੜੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਬਰਾਨ ਆਇਲ ਹੈ, ਕੋਰਨ ਆਇਲ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਸੀਡ ਆਇਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पर इन्हां दी जिहड़े तेल है, कोई भी तेल है वो चंगा या माड़ा इस गल ते निर्भर करता है कि उहदी कंपोजिशन की है, उहदे विच जिहड़े वख-वख फैटी एसिड है वो किन्ने क साडी सेहत दे हिसाब नाल चंगे या माड़े है। इस लिहाज नाल देखिए तो सरों दा तेल मैं जिन्ने भी तेल दस्सिया उन्हां तो वधिया मन्निया जांदा है, क्योंकि सरों दे तेल विच सब तो घट मात्रा दे विच सैचूरेटेड फैटी एसिड हुंदे आ। दूसरे नंबर ते है भी इहदे विच जिहड़े लोड़ींदी मात्रा विच ओमेगा 3 ते ओमेगा 6 जिन्हां नूं असीं एसेंशियल फैटी एसिड कहने आ, जिन्हां दे साडे शरीर नूं लोड़ हैगी पर साडा शरीर उन्हां नूं पैदा नहीं कर सकदा, ਉਹ भी 30 ਤੋਂ 32% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਮੇਗਾ 3 ਤੇ ਓਮੇਗਾ 6 ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਵਗੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਮ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਇਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸਿਨੋਲੇਟ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਲ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਲ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸਿਨੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਜੀ। ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਤੇ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸਿਨੋਲੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਉਹ ਸਰੋਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ ਹੋਵੇ 2% ਤੋਂ ਤੇ ਗਲੂਕੋਸਿਨੋਲੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਖਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਨੋਲਾ ਕਿਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਨੋਲਾ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜੀ। ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 40-45% ਤੋਂ 2% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਓਲੀਕ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮੇਗਾ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14, 15, 16% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਰੋਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਉન્નਤ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ 2 ਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਲੀ ਸਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੋਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯਾਨੀ 2 ਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ PGSH 1707 ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ GSC 7, ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 2014 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ GSC 6 ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ GSC 7 ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕਣ ਲਈ 162 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ 'ਚ 41% ਤੇਲ ਹੈ। GSC 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 40.5% ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ 154 ਦਿਨ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। GSC ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 12-13 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਦ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ GSC 6 ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 145 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਵਿੱਚ ਕਨੋਲਾ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਇੱਕ ਜੀ। 2 ਗਲੀ ਕਿਸਮ RCH 1 ਨਾਮ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ
ਉਹਦਾ ਵੀ ਔਸਤ ਝਾੜ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕੁਇੰਟਲ, ਸਵਾ 9 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ RLC 3 ਜੀ। RLC 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਲਗਭਗ ਸਵਾ 7 ਕੁਇੰਟਲ, 7.3 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਪੀਲੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ RLC 3 ਰਾਇਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਪੀਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ। ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਕੁੰਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ RLC 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਈਟ ਰਸਟ ਚਿੱਟੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੋਧਕ क्षमता ਹੈਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉન્નਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। 21 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ, ਰਾਇਆ ਤੇ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਲਈ। ਤੇ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਘਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਛੇਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨਾ ਹੀ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਆਰੀ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਬੀਜ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 8 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4.5 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਪਾ ਕੇ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 1.25 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਦਾ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਲਈ। ਤੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਇਆ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਲਈ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਮ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਫਲੂਟਿਡ ਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਪਲਾਂਟਰ ਟਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਸਟਰਡ ਪਲਾਂਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਫਾਸਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ adjustment ਗੋਭੀ ਕਰਨੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਤਾਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੇ, ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਸਿਆੜ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 9 ਇੰਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪੋਰ ਆਪੇ ਉਹ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜੀ। ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਖਾਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਜੀ। ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰੋਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 90 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ 75 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 90 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ 2 ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ 45 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 75 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਵੀ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ 45 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵੱਤਰ ਚ ਆਵੇ, 45 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 12% ਦੀ ਗੰਧਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਲਫਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਾੜ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ DAP ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 75 ਕਿਲੋ ਉਹ ਪਾਈਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 26 ਕਿਲੋ DAP ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਧਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਪਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DAP ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ DAP ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 45 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 35 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਪਾਓ, ਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ 45 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹਮਲਾ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਚੇਪਾ, ਚੇਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਛੇਤੀ ਬੀਜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪਛੇਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਫੂੰਦੀ ਨਾਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ RL-3 ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ 'ਚ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਡੋ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਪਰੇ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 2 ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਸੇ ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੇਪੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 40 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਤੋਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਪਾ ਉੱਥੇ ਦਿਸੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਐਵੇਂ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ इस प्रोग्राम में आए, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हुआ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है,
लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।